ہمارے بزرگوں نے بہت باتیں کہی ہیں جو ہمارے لیے مستقبل میں ایک مشعل راہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باتیں نہیں تھی بلکہ مستقبل میں کام کرنے کا طریقہ تھا. میں آپ حضرات کے سامنے دو تین بات عرض کروں گا. صبح میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت. یہ کتاب عالم اسلام کے ایک مشہور و معروف عالم حضرت مولانا علی میاں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس بات کو کہنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں. رہے سلامت تمہاری نسبت ہمارا تو بس آسرا یہی. نسبت کسی کے ساتھ جڑنا, جیسا کہ حضرت مولانا محبوب عالم صاحب برکاتہ نے فرمایا, اور نسبت کو جس انداز میں حضرت نے پیش کیا ہے میرے خیال سے بہت ہی کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ ملکہ عطا فرماتا ہے. اس کتاب کے صفحہ 181 پر ایک عنوان ہے, باہر کام کا فروغ, یعنی باہر کام کس طرح سے پھیلا. اس کے عنوان کے تحت حضرت نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ کام تیزی سے پھیلنے لگا تو خلاف کے خلاف میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ خلاف توقع ایسے علاقوں سے جو خطوط آنے لگے جہاں مدت سے کام کرنے میں بڑی پریشانی آ رہی تھی اور افسردگی تھی. انہیں خطوط میں سے, اور جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے عدالت میں تھے تو بعض نئے مرکزوں کی دعوت حضرت نے ڈالی. اسی کے ذمہ یہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا عبدالرشید مسکین کے کہنے پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھوپال میں جماعت بھیجی, جس جماعت میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اسی وقت میں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عبد المغنی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر جے پور میں 2 مرتبہ جماعت بھیجی گئی. کن 2 بزرگوں کی وجہ سے؟ حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر عبد المغنی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جے پور میں 2 مرتبہ جماعت بھیجی. آپ اندازہ کیجیے کہ یہ 2 بزرگ جو تھے, ان 2 یہ دراصل آج جے پور کو جو دعوتی شہر کہا جاتا ہے, اور جے پور میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کی نظر وقت کی حفاظت کروایا کہ جو پھل پھول رہا ہے اس کی بنیاد وہ بزرگ تھے کہ جن کے نام تاریخ میں محفوظ ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے. میں نے نسبت کی ایک بات کہی ہے, نسبت جو ہے انسان کے لیے بڑی قیمتی اساس اور بنیاد ہوتی ہے. وہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کے حقیقی چچا زاد بھائی مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, جو عالم اسلام کے بہت بڑے محدث تھے. اور جب کبھی بھی حدیث میں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے تو آپ علماء کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں, میرے خیال سے اس طرح ہے تین مجمع جے پور میں آپ کا بھی جگہ شہر کے اندر بہت جگہ ہونا اس کا بڑا مشکل ہے. تو سب جانتے ہیں حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہر ایک آدمی کا سر جو ہے عقیدت سے جھک جاتا ہے. وہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم ان کے والد صاحب کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے. دوسرے تھے پروفیسر عبد المغنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت مفتی صاحب مفتی شہر حضرت مولانا مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم کے حقیقی تائب تھے. حقیقی تائب تھے جو ہندوستان کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز تھے. اب آپ اندازہ کیجیے کہ یہ خانوادہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. علمی اعتبار سے اس خانوادے نے اتنی ترقی کی ہے کہ جو جے پور میں پورے راجستھان میں کام کی بنیاد ڈالنے کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے. حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت مفتی صاحب کو اجازت حدیث حاصل ہے. نہیں بات پروفیسر عبد المغنی رحمۃ اللہ علیہ. پروفیسر عبد المغنی رحمۃ اللہ علیہ کو نسبت تھی کس سے؟ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. اور اس وقت میں کوئی ہندوستان کے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے کون موجود ہیں جو ہندوستان کے بارے میں ایسی چراغ ہے کہ جو بزرگوں کے بزرگ جو ہے انتہائی بڑے ہوئے حضرت مولانا شاہ افتخار حسن صاحب قادری دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے.
माशाअल्लाह वो निस्बत जो प्रोफेसर अब्दुल मोहसिन साहब रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह से थी, वो निस्बत मुंतकिल होते होते किसतक पहुंची? हजरत मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब तक। और हजरत मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब कादरी दामत बरकातहू से वो निस्बत पहुंची है मुफ्ती शहर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाकिर दामत बरकातहू को, कि उन्होंने अभी महीना भर पहले हजरत मुफ्ती साहब को इजाजत बेहद फरमाई और तिलावत फरमाई। तो ये निस्बत कितनी ऊंची है? वो निस्बत वहां से चली थी जो यहाँ तक पहुंची है। अच्छा मुझे ये बात बताइए, कोई आदमी अपना इंतखाब, हम जो मेरा बच्चे भी है जो हमने बारी में पढ़ते हैं कि है खलीफा नाइब और कायम मकाम, है खलीफा नाइब और कायम मकाम, और अल्लाह शेख है अहले बैत और आल है उनका तमाम खलीफा। यानी हजरत मौलाना शाह हजरत मौलाना इफ्तिखार साहब कादरी दामत बरकातहू ने एतमाद किया तभी तिलावत अता फरमाई। हम फज़ाइल अमाल पढ़ते हैं, तबलीग से इसकी वाबस्ता नहीं है, और इस वक्त में फज़ाइल अमाल की खानदान की चश्म चिराग और हजरत मौलाना मोहम्मद तलहा साहब दामत बरकातहू, उन्होंने ही एतमाद किया और निस्बत अता फरमाई। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब दामत बरकातहू कह रहे थे कि हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब बेटी अल्लाह ताला उनकी कब्र को जो है नूर से भर दे, आमीन। उनकी निस्बत भी हजरत मुफ्ती साहब को आती है। तो वो निस्बत जो हजरत मौलाना जो है प्रोफेसर अब्दुल मोहसिन साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुंतकिल होते होते हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहू तक पहुंची। तो उन तीन हजरात ने हजरत मुफ्ती साहब को भी दयावत अता फरमाई। जाहिर सी बात है कि जब इन तीन बुजुर्गों का एतमाद किसी शख्सियत पर होगा तो हमारे मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का एतमाद नहीं होगा, हमारे शेखों के उलमा का नहीं होगा, हमारे अइम्मा का नहीं होगा, हमारे दानिशवाने कौम मिलत का नहीं होगा। हमारा भी वही एतमाद है जो हमारे तीनों बुजुर्गों का रहा है, और उस खानदान से जिन बुजुर्गों का ताल्लुक रहा है उनसे अकीदत रहेगी। तो हम भी हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातहू की जो इंतखाब है और जो निस्बत है, जिन बुजुर्गों ने मुफ्ती साहब पर एतमाद करते हुए हजरत मुफ्ती साहब को निस्बत अता फरमाई है, तसव्वुफ सिर्फ तसव्वुफ किया और इंसान में किसी तरह से इल्मी रहनुमाई के लिए, फिक़ही रहनुमाई के लिए, दीनी रहनुमाई के लिए हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो निस्बत हजरत मुफ्ती साहब को अता फरमाई है, हम उसको भी अपने सरों पर रखते हैं और अपनी आंखों पर रखते हैं और उसको कबूल करते हैं। लेकिन बात आप हजरत मुफ्ती साहब जब वहां पहुंचे थे, मैं चीनी जो है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मसरूर साहब रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्तगी से जारी बनी रही है, पूरे शहर से रही है और पूरे शहर में वो मशहूर है। हजरत मुफ्ती साहब और हजरत मुफ्ती साहब मुफ्ती मसरूर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब निजामुद्दीन मरकज में पढ़ते थे तो एक मरतबा खिलाफ मामूल हमारे राजस्थान की जो बड़े जिम्मेदार हैं तबलीग के हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब दामत बरकातहू, उनको मौलाना इजहारुल हसन साहब ने अपने पास बुलाया और बुलाकर के कहा, इशारा करते हुए हमारे मौजूदा मुफ्ती शहर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाकिर साहब दामत बरकातहू की तरफ इशारा करते हुए और मुफ्ती साहब मुफ्ती मसरूर साहब रहमतुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए, ये दोनों हीरे हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना, माशाअल्लाह इनका ख्याल रखना। आज भी मौलाना सिराजुद्दीन साहब जाकर इस बात को मालूम कर सकता है। ये बात सिर्फ मौलाना सिराजुद्दीन साहब पे लागू नहीं होती, पूरे शहर जयपुर पूरे राजस्थान में लागू होती है। इंशाअल्लाह हम इन्हें अपने सरों पर बिठा कर रखेंगे और इनकी क़यादत में चलेंगे, इनकी इत्तिबा करेंगे। ये हमारा दीनी फरीज़ा है और ये हमारा दीन पर अमल करना है। कोई दौलत नहीं है, कोई जाम जलाल नहीं है, सादे आदमी है, सादा जिंदगी है, साए पर चलते हैं, हर एक आदमी रहता है। हमारे शेख सारी जो दारुल देवबंद ने उनके यहाँ एक शेर लिखा हुआ है, हम गरीबों की है यही है कायनात, बोरिया बिस्तर होती है। किताबों पर एक शेर उन्होंने रखा है कि हम गरीबों की यही है कायनात, बोरिया बिस्तर होती है। जिस अंदाज से मुफ्ती साहब सादगी से जिंदगी गुजारते आए और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की सादगी वाली जिंदगी थी, वही सिफत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती शहर में भी पाई जाती है। कलम नहीं लेगा तो रूल से नहीं लेंगे, रूल नहीं लेंगे तो चौक से नहीं लेंगे, चौक नहीं लेंगे तो कॉलेज से लेंगे, लेकिन किसी के सामने दस्ते दराज नहीं करेंगे। अल्लाह पूरे जयपुर के मुफ्तियान किराम, पूरे राजस्थान के उलमाए किराम का मर्जा और मर्जा किस्सा के एतबार से, जिंदगी एतबार से अगर कोई होगा तो मौजूदा मुफ्ती शहर होंगे। हमें सबको उनकी
ایک شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. کیا بات ہے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا. گرتے سمندر میں بڑے شوق سے دریا, لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. ہم سب دریا ہیں, ہم سب کنویں ہیں. ہمیں حضرت مفتی صاحب جیسے سمندر کے پاس جا کر کے ملنا ہے. سمندر کسی دریا میں نہیں آئے گا, سمندر کسی کنویں میں نہیں آئے گا, بلکہ دریا اور کنوؤں کو اور پانی کی جھرنوں کو جا کر کے سمندر میں ملنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.